जय श्री राम। जय श्री राम। कौन पचार मो कह कथा मालिका बुझा चाहूँगी आगुरी जो साधु सन्यासी मैंने जो कहते जे सृष्टि ध्वंस हो आम देखले आउ कि होना बहुत आगुरी एमती एपिसोड आसूला आसूना आ बहुत लोग कहते जे ये बाबा कहते तत्व कथा से बाबा कहते तत्व कथा तेणु आम बाबा कौन कहते तत्व विषय 1200 एपिसोड सर तत्व हेले भी लोकंर भ्रांत रोचे ना 1200 एपिसोड भर देखिपारे कथा जार इच्छा हम कि गोटे कथा हूँ तत्व तत्व शुणा लोक ना से व्यक्ति हेल्ले तत्व शुणा तथा 500-700 जो आम शुणुंट आम निजक धन्य मन कर 700 लोक तत्वटा भी शुणुं तत्वटा कहीं शुणती ना बड़ तेणु तत्व को से पचार जे मईरे चलिले चिन्ह न पड़ो एमंत पुरुष जन से निजे ब्रह्म मुनि श्रेणी ब्रह्म श्रेणी होते नंदतनी जे ये जो कथा लिखिले मईरे चलिले चिन्ह पड़ोनी चिन्ह नुह चिन्ह पड़ो मई अर्थ है पृथ्वी ना ना से बुझे जे ठाकुर जी आसवे चलिए पादरे पाद चिन्ह पड़ो एटा लिखिले किंतु तार अर्थ नुह अर्थ हूँ जे तार तत्व अर्थ हूँ महीरे चलिले चिन्ह न पड़ो मही हूँ केते प्रकार पृथ्वी बा पृथ्वी जोड़ा कहूँ आमर भूलोक कहूँ जोटा को आम स्थूल शरीर कौच शरीर माने मही पृथ्वीटा सर को निय है ना आर भर सप्त सागर सब अच्छी ताल पृथ्वी लोक गोटे अच्छी बा स्थूल शरीर गोटे अच्छी से स्थूल शरीर आम जदि चलवा बा स्थूल शरीर आम जीवन भितर आम कर्मफल लगुच ना ना कर्मफल बेले चिन्ह आम कर्मफल लगुच द्वितीय को आम जा स्वर्गपुर जोटा रहा सूक्ष्म शरीर सेठी भी सही मन काम कर भोग अच्छी तार फलाफल भी अच्छी अर्थात इंद्र भी आसिकी पुणी मत जन्म नहीं पारे बहुत उदाहरण अच्छी देवता माने भी आस देवता माने पुणी आस मानव शरीर दुर्लभ शरीर जो कि ब्रह्म प्राप्ति तापर आनंदमय शरीर बा तृतीय शरीर कारण शरीर गल कारण शरीर भी मु काम कर मु भी काम कर चित्त काम कर मन भी काम कर चित्त बुद्धि अहंकार यहाँ रोचे मन काम करूनी किंतु आनंद पाइबार अनुभवटा से शरीर हो जाए तेणु सार कर्मफल तार भी अच्छी जे कौन ना से आनंदमय जो ब्रह्मांड अच्छी जमी आकाश अच्छी से ब्रह्मांड आनंदमय अच्छी से किछ दिन भोग कर तेणु सी है महीरे चलिले चिन्ह पड़ूला अर्थात सुख दुख कर्मफल आमको लगुच है महीरे चलिले चिन्ह पड़ो ना अर्थात एमती गोटे स्थान अच्छी आमर स्थान अच्छी ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक गले तुम ईश्वर को जानीगले ईश्वर आत्मा को परिष्कार भाव जानीगले तुमको कर्मफल लगे अर्थात तुम तुम चिन्ह रहा तुम कौन चिन्ह रहा तुम मुझे पलैला ना आउ चिन्ह किसी ना तेणु से कहते महीरे जो मैंने चलुँच पृथ्वी ये 3 लोक भितर अच्छा जे आम बाँ डाण सम भर अच्छा जे निश्चिंत भाव से कर्मफल बा सुख दुख लगे किंतु त्रिगुण उपर चलीगले आउ कि लगे चिन्ह रही तेणु से ब्रह्मश्रेणी होते जो जहाँ कथा कहते हैं सब ब्रह्मश्रेणी होते तेणु से नंदतनी अर्थात ब्रह्म सहित समान एक कथा से लिखिं किंतु ये चिन्ह पड़ोनी एमती कथा कौटी लिखिना जो कहते खाली जो माने धर सृष्टिटा को तो भगवान तैयारी करछन आमे जानछु अच्छा समते से गोटे कथा कहउछंती कि एई दिने खेल हबो एई दिन अमक हबो एई जो भ्रांत काई रहउछि मन भीतर ताकू टे क्लियर करो छोट बेले मालिका सुनथिली भारत खंडा बुलिबो हम बुढ़ी माँ जो कान रे भैरव बोली दे दउथिले कौन से कान बिंडा बिंडा दे दउथिले आउ एमती घर छाड़ती ये दिन हम से दिन से चलता अर्थात आपे भी से से कौन तार गोटे जगार कौट मालिका पढ़ा होता 5-10 जन बजे शुणुले ये मीडिया हो गला मीडिया माने कौन
ମିଡ଼ିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ ଭଲ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଜକୁ ଦେବା କଥା। ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସେୟା। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଭଳି କଥାକୁ କହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାର ଧର କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମରିବେ ଧରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଡ଼ିଆ କାମ ନୁହେଁ। ବାସ୍ କୌଣସି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର କଥା ଇଏ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମାସକୁ 20,000 50,000 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ବେପାରୀ ଲୋକ, ବେପାରୀ କ'ଣ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରିବେ ବା। ଏବେ ଯେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଉପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ତୁମେ କେହି ଦେଖିପାରିବନି, ସେମିତି ଦିନେ ଆସିବନି। ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇଯିବନି କି ଏଇଟା? ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଥା କହିପାରିବ। ଯେଉଁ ମାଳିକା ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। এইটা କ'ଣ ମାନେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଆଗରୁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଅମକ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆମେ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି କିଏ କହିପାରିବେ ନା। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ସେ ତ କାହାକୁ କହିବେନି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ଜଣେ କହିପାରିବେ ନା। ସେ ଯିଏ ଯାହା କହେ ମିଛ କହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଢ଼ିଗଲା। ଏଇ ଯେମିତି କହିଲି ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେଲାରୁ ଅନ୍ତର ବଟ ଗର୍ଭେ ହେଲା ଘର, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେବାରୁ ଅନ୍ତର ବଟ ଗର୍ଭେ ହେଲା ଘର। ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ ଆମର ହକ୍ଷ କେଉଁଠି? ତ୍ରିକୁଟରେ ଅଛି ବା 2ଟା କୁଦ ଅଛି। ସାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ତର କରିଦେଲ ବା ତା ଉପରକୁ ପଳେଇଲ, ତାହେଲେ ବଟ ଗର୍ଭରେ ତୁମେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲ। ଯେଉଁଠି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଚାନକ କହିଛନ୍ତି ସେ ବଟ ତଳେ ରହିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବି, ଅନ୍ନ ଜଳ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଅଚାନକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଚାନକ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିପାରିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି କହିବ ଯେ ମଣିଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ବୁଝିକିନି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ତୁମେ ଦେଖୁନା, ତୁମେ ଲେଖିବ ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେବାରୁ ଅନ୍ତର ବଟ ଗର୍ଭ ହେଲା ଘର, କେଇଟା ଲୋକ ଦେଖିବେ? ଅତିରେ 400 ଲୋକ ଦେଖିବେ। ସେ ଲେଖିବେ ଯେ ନାଇଁ ଅମକେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅମକେ ଦିନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ, ତାକୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ? ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ବୁଝୁନ। ମୁଁ ପା କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟକୁ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଇବେ? ବହୁତ କମ୍। ବହୁତ କମ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ରେୟାର, ଜଣେ 2 ଜଣ ଯେତିକି କଥା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ କିଏ ମାନିବ? ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାର ମନ ହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ଅଛି, ସେ ପହଞ୍ଚିକି କଥା ବୁଝିଯିବ। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ? ନାଇଁ ଏଇ ତ କଥା ଆଉ। ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଯେମିତି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣ, ଆଜି ବି କହୁଛି ସବୁଦିନ କହୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ ଏବେ ସରିନାହିଁ, ତାର 4,32,000 ସେୟା। ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଟିଗଲା। ନାଇଁ, ପାପ ଯୋଗୁଁ କଟିକି 4,32,000 ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପାପ ନଥିଲା, ସେମାନେ 17 ଲକ୍ଷ କିଏ ପାଇଛି, କିଏ 12 ଲକ୍ଷ ପାଇଛି, କିଏ 8 ଲକ୍ଷ ପାଇଛି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ କିଛି ପାପ ପାଇଁ କଟି କାଟିକି 4 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 4 ଲକ୍ଷରେ କ'ଣ କଟେଇବେ? ଆଉ କ'ଣ କଟିବ? ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ ସେ ଗୋବଧ ପାଇଁ ଏତେ ହେବ। ଆଉ ଗୋବଧ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ରାବଣ ବେଳେ ବା ସେ ସବୁବେଳେ ମୁନି ଋଷିକି ମାରୁଥିଲା। ମଇଁଷି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ୟା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ନଥିଲେ। ଜଗନ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେଇ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ହେବ। ରାବଣ କହିନଥିଲା ଯେ ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ପୁଣି ଆମକୁ ହିତୋପଦେଶ ଆସିବ କୋଉଠି? ତାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ରାବଣ ସବୁ ଆସଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତମେ ସିଧା ସିଧା ମୁସଲମାନକୁ ତୋଳୁଛ ନା ଏଇମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ଖରାପ। ତମେ ବୁଝୁନା, ସତ୍ୟରେ ବି ଥିଲେ ତ୍ରେତାରେ ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ, ଆଜି କଳିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏ କଥା ଠାକୁର ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଏ କଥା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତେ, ଏ କଥା ତ ହେଇପାରିବନି ଯାହା କହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେ ମାଳିକା କହିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେ ଭୟଭୀତ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ସେ କଥା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୀଳା ଖେଳା ହେବ, ସେ ଅମକ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆର କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ଟିକେ ଲୀଳା ଖେଳା ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆମେ 12 ଜଣ ଭକ୍ତ ବାହାରିବୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିବୁ।
ଏଇ କଥା ସେ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲିବା ଠାକୁର ପୁଣି ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ତ ମାଳିକା ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆକାର ନାହିଁ କି ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଧର ମୁଁ ଯାଜନ କରି ନାବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେବି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି 13 ବର୍ଷ ପ୍ରାପତ୍ୟ 13 ଟୋପିଆ ମିଳି ସେସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ସବୁ ଆସି ମୋତେ ବାହାର କରିକି ନେବେ। ସେଟା ପୁଣି କେବେ ହବ? ସେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ହଉଛି ଆଉ ନାବିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ 42 ଅକ୍ଷର ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦୟ ହେଉଛି କାହାକ ଦ୍ୱାରା ସେ 12 ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା 12 ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ସେ 12 ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ 13 ବୋଲ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଭିତରେ ରଖି ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ସେଟା ଯେଉଁ ଲୀଳାଖେଳା ସେଟା ତୁ ଧର ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ମୋତେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନି ବହୁତ କମ୍ ସେ କଥା ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଛି କି ଜଣେ ନ ପାଇଛି ସେଟା ବୁଝିବନି ନା। ତାର 12 ଜଣ ବୁଝୁଥିବେ କି 13 ଜଣ 13 ନିଜେ ଜାଣିବ ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଆଉ ଖୋଲା ହବନି ଧର ଯେମିତି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମତେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚିହ୍ନିଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଇଏ ପୁଣି ହାଲାଟା ହଉଛି ପୁଣି କାହିଁକି ଏଇଟା ସେ ତାର କହୁଛନ୍ତି ତ କିଏ କ'ଣ କରିବ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି କି ବହୁତ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାପରେ 12 ଗୋପାଳ ବୋଇଲେ ଏଇ 12 ଅକ୍ଷର ଅଛି ତେଣୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୀଳା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଘରେ ଭଗବାନ ବି ଯାଇକି ତ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କିଏ କାହିଁକି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଯୋଉ ଆମର ହବ ଯୋଉ ଓଳାଶୁଣୀରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଆରମ୍ଭ ହବ କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ନେମାଳରେ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା କରିବାର ମାନେ କାରଣଟା କ'ଣ? ନା କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସବୁଦିନ ବସିକି କେତେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ତ ଆସିକି 500-600 ହେଇଗଲା 1200 ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଗଲା ତେଣୁ କିଛି ଜାଗା ବୁଲିବାର ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଟିକେ ନାମ କରିବା ବା ସାଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ଏ ମନଟା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ନଥିଲା ବିଲକୁଲ ବରଫ ସବୁ ଡେଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଆମ ଭକ୍ତ କିଏ ଶୁଣୁଥିବ ଜାଣିବ ଯେ ନେମାଳ ସରି କାଲି କେଉଁଠି ଓଳାଶୁଣୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ ସେଠି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଯଦି ଆମ ଭକ୍ତ କିଏ ଶୁଣୁଥିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ବା କିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ଥିବେ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଆମେ ଥିବୁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଆସିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ କାଲି କହିବା କାଲି ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଥିବ ଯିବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଯେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି କାଲି ଯାହା ହଉ ଆମେ ବି ଖୁସି ଭାଗ୍ୟ ବି ଆମର ବି ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମହାପୁରୁଷ ନା ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଅର୍କିତ ଦାସ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବା ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉ ନେମାଳର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଗୁରୁଦେବ ଯିବେ ସେଠିକି ନେମାଳ ଉପରେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ ବହୁତ ଆମର ଯେତେ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମନଟା ସାହସ ହଉନଥିଲା ସେ ଘରେ ବସି କହିବାର ସାହସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପଦାକୁ ଯିବାର ସାହସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନେମାଳକୁ ଯିବାର ସାହସ ଆସିଲେ ପଳେଇବି ଆସିଲେଣି ପଳେଇବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପିସୋଡ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତିକି ପାରିବା 500-1000 ଯେତେ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେତେ କ'ଣ ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ କହିପାରିବା ଆଗେ ଯେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତତ୍ତ୍ୱ କହିବ ହେଲା କି ଧର ଅଚାନକ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କହିବେ କିଛି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କୁହ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉ ବରଗଛ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବରଡାଳ ସିରି ଲାଗି ସେ ଯୋଉ କଥାଟା ଥିଲା ହଁ ବରଡାଳର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଇଏ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ବରଡାଳ ସେଇଟା ଆସି ଲାଗଲେ ଏଇଟା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ବରଡାଳ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ବି ଅଚାନକ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିବ ନା କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟେ ନା ବରଡାଳ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚି ବର ଶବ୍ଦ ବର ମାନେ କଳ୍ପତରୁ ବୃକ୍ଷ ବା କଳ୍ପବଟ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି କଳ୍ପବଟ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପବଟ ମାନେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦୟ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ତାର ଲୀଳାଟା କରିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବାର ଆଉ ସେଟା ବରଡାଳ ଶିରା ଲାଗିଲେ ଲୀଳା ଚହଟିଯିବ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛି ତା ପୂର୍ବ ପଡ଼ିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ହେଲା ନା ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘଟିବ ହେଇପାରେ ତାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ ପରିବାର ଥିବ ଏହି ମୋ ଅଂଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ସିଏ ସେଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ
ଯଦି ସେଇଟା କିଛି ମାନେ ମାନେ ପଜିଟିଭରୁ କିଛି ଆସିଲା ଯଦି ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ ତାପରେ ପଜିଟିଭଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଭଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତିନି, କାରଣ ତୁମେ 10-20 ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଲୋକ 500 ଲୋକ 300 ଲୋକ ଆସିବେ ତୁମେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କେତେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସୀମିତ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆହୁରି କମିଗଲେ ବି ଭଲ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କହିବା ପୁଣି କମେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା, ଏଇ ବାଟରେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଛି। କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେ ମାଧବ ଦାସ ଥିଲେ ହେଲା ନା, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର। ମାଧବ ଦାସ ଆମ ପୁରୀ ଧାମ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ସବୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ ଆତ୍ମା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏବେ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ବିପଦ କାଳରେ ଜଗିବୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ କି ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସେ ଗୁରୁ କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଳ୍ପତରୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏମିତି ଗୁରୁ ନୁହଁ, ଗୁରୁ ହିଁ କଳ୍ପତରୁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପତରୁ କହିଲେ ଜାଣିସାରି ଯେଉଁ କଳ୍ପତରୁ ଗୁରୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କଥା ଉଠିଛି, ଧ୍ୟାଉଥିବ ନୀତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଇଲେ ରୂପ। ତେଣୁ ଭାବିବ ଯେ କଳ୍ପତରୁ ବୋଧେ ଆମେ ତାରି ରୂପଟା ଭାବିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯେ ଯାହା ଗୁରୁ କରୁଛ ସେ ଆମ କଳ୍ପତରୁ ବା ସେଇ ଠାକୁର ଭାବିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଦେଖୁଛରେ ଭାବିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, କିଛି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା, ଆଉ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ କି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେଇକି କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା ସବୁ କଲେ। ସେ କିଛି ଭାବନ୍ତିନି, ଠାକୁର ତ ଆସୁଛନ୍ତି ହସଖୁସି କରିକି ତାଙ୍କ ସେବାଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି, ଥରେ ପଚାରିଲା, ଠାକୁର ଆପଣ ସତ କହିବେ, ଆପଣ ତା ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଯାଆନ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯାଆନ୍ତା, ବା ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଆର ନ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ଆସିକି ସେବାଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ପଳାନ୍ତି। ସେ ହସିଲେ, ନାଇଁ ସେଇଆ କଥା ନୁହଁ, ମୋତେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଠିକ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ ଠିକ୍, ତୋ କର୍ମଫଳ ଆହୁରି 15 ଦିନ ଅଛି ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କାମ ସରିଯିବ, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ହସି ଖୁସିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କହିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯା କହିଲି କଷ୍ଟ ହେବନି, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ଭଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ନେଇଗଲେଣି ତା କଷ୍ଟଟା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିବ ଆମର 15 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହନ୍ତି, କାରଣ ସେ 15 ଦିନ ରୋଗଟାକୁ ସିଏ ନେଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଭକ୍ତ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ମୋ କଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋର 15 ଦିନ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି? ଆପଣ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁଦିନେ ସେଇ 15 ଦିନ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପାଉଛ, ତେଣୁ ସେ କାହା ପାଇଁ ପାଇଲେ? ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କହେ, ମୋ କଷ୍ଟ ତ ଆପଣ କାହିଁକି ନେବେ, ମୁଁ ମୋ କର୍ମଫଳ ପାଇଯାଏ, ମୁଁ ମୋର ଫେର ଆପଣ ମୋର ହେଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା ନା? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ଆମର ଭଲ କରିଦିଅ, ଏଇ ଓଲଟା ଚାଲିଛି। କେତେ ମିନିଟ୍? ହଁ ହେଇଗଲାଣି 18। ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଶୁଣ, ଆଉ କାହିଁକି ଶୁଣିବ ନା, ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଧର ଗୁରୁ କରିଦେଲି, ହଁ, ଗୁରୁ ହେଉଛି ଅକର୍ମଦାୟକ, ମୁଁ ଲେଖିନି ନା, କଥା ଠିକ୍। ସେ ତୁମକୁ ଧର, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁ କଲ, ସେ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କର୍ମଫଳ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ତ ଅକର୍ମଦାୟକ, ଆମ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କର୍ମ କ'ଣ ଫଳ ଲାଗିବ? ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ବି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ପରେ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, ଗଡ଼ୁଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବି ଗଡ଼ୁଛି। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବି ସେୟା ହେଉଛି, ସବୁ ବି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼ଟା ରହିବ କିଛି ସମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ବାଟ କର୍ମ ତାକୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ନଥାଏ, ହେଲା କି? ଆଉ ସେମିତି କର୍ମଫଳ ତ ଗୁରୁକୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ଲୋକ ତାର ଭାବୁଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପାପ ରହିଲା, ସେଟା ତା ମନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ
କହୁଛନ୍ତି ମନର ଈଶ ସେମାନେ କିଏ ମଣିଷ ତାକୁ କୁହାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମନର ଈଶ ମଣିଷ ବି କୁହାଉଛି ମନ ଯାହାର ଈଶ ସେ ବି ମଣିଷ ବୁଝିବନି ମନର ଈଶ ଯେ ସେ ବି ମଣିଷ ଆଉ ମନ ଯାହାର ମନ ଯାହାର ଈଶ ସେ ବି ମଣିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମନ ଆମର ଈଶ ମନ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସେୟା କହିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ମନର ଈଶ ସେ ହେଇଗଲେଣି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ମନ ସେୟା କରିବ ତେଣୁ ତମେ ତ ମଣିଷ ଦୁଇଟା ମଣିଷର ଅର୍ଥ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ତାହେଲେ ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଚାଲିବନି କାରଣ ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟ ସେଇ ତମକୁ ବାନ୍ଧୁଛି ତେଣୁ ମନ କଥାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନ ଚାଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲେଖିଛି ବହିରେ ସବୁ ମନ ବିଷୟରେ ସେ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ମନ କେମିତି ଆୟତକୁ ଆସିବ ହେଲା ନା ସବୁବେଳେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦେଖ ମଶାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶବ ପଚି ଯାଉଥିବା ଶବ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ରୋଗୀ ଏକୁ ଦେଖ କାରଣ ତମେ ବି ସେଇଆ ହବ ଅତି କମରେ ସେ ମନକୁ ଆଉ ଖରାପ ନ କର ଭଲ ନହେଲା ନାହିଁ ମହିଳା ମନଟା ନେଇକି ଠାକୁର କହୁଛି ଇଏ ବି ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଭଲ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦି ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ଆଗେ ତା ମା ମରିଗଲା ପରେ ବାପ ବି ଏ ପୁଅକୁ ପାଳିଲେ ନା ବଡ଼ ପୁଅ ତା ମା ମରିଗଲା ପରେ ବଡ଼ ପୁଅଟି ଥିଲା ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ଆରେ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ତାକୁ ଅନେଇକି କେତେ ଦିନ ତୁ ରହିବୁ ତା ଗୋଟେ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାର ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲା ତୁ ବି ତୋ ବେପାର ଫେପାର କରିବୁ ଏମିତି ଲୋକ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାର ସାନ ପୁଅ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ମରିଗଲା ତାହେଲେ 2 ଭାଇ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ 2 ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ ଚଳିଲେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଚଳିଲେ ସାନ ଭାଇକି ଯେମିତି ମଣିଷ କରିବା କଥା କଲା ଇଏ ବି ମଣିଷ ହେଲା ସବୁ ହେଲା ନିଜେ ବି ବାହା ହେଲା ସାନ ପୁଅକୁ ବି ବାହା କରିଦେଲା ଘର ସଂସାର ଭଲ ଚାଲିଲା ଦୈବ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ସେ ସାନ ପୁଅର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ତା ଭାଇ ଭାଉ ତ ବହୁତ ଭଲ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ସେ ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଏମିତି ବଞ୍ଚେଇବା କାହିଁକି ଏପରେ ଜମିରୁ ଅଧା ନେବ କାହିଁକି ତାର ତ ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ସେ ମରିଗଲେ ମରିଯିବ ନହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ ତାର ପଳେଇବ ଲୋଭ ପଶିଗଲା ଯେ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସେ ବୈଦକୁ କହିଲା ତୁମେ ଆପଣ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରି ମାରିବା ବେଟଟା କର ସେଠୁ ସେ ବୈଦ କ'ଣ କଲା ସେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପଇସା ପଳେଇ ଦେଇଦେଲା ନା ତେଣୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ମରିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା ନା ବହୁତ କନ୍ଦା କଟା କଲା ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାପରେ ରହିଗଲେ ଲୋକ କାହିଁ ଜାଣିବେ ଏ ଘଟଣାଟା ଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା ନା ହେଲା ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ପୁଅ ବି ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଲା ସବୁ କଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ସବୁ କଲା ଆମେରିକା ବି ନେଲା ଯେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ କହିଲେ ସବୁ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କଲା ନାହିଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ କଲାନି ସିଏ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ତ କିଛି କରିହେବନି ମରିବ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ଆଉ ତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ହେଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଇଏ ବାପା ମା ଆଉ କାନ୍ଦିବେ କ'ଣ ତ ମରିବ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲେ ସେଠୁ ସେ ଡାକିଲା ବାପା ଉଠିକି ବସିଲା ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଇଏ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ସେ ପୁଅ ହସିଲା ହେଲା ତୁ କ'ଣ ମୋ ବାପା ତୋ ଭାଇ ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଇ ତୋ ପୁଅ ହେଇକି ଆଇଛି ତୁ ଯେତିକି ଭାଗ ମୋତେ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମାରିଦେଲୁ ତାଠୁ ମୁଁ 2-4 ଗୁଣ ଭାଗ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି ମୁଁ ତ ଭାଇ ସରିଲାଣି ତ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଠକିନି ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା ଦେଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଶୁଣ ଘର ଧନ ନାହିଁ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଏୟା କରିଦେଇକି ଲୁଚିଯିବ ବୋଲି ସେ ଲୁଚିବାଟା ହେବନି ବେଶୀ ଦେଖିବ ତୁମ ଘର ତୁମ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ତୁମ ଭାଇ ହେଇଥିବ ଅତି ନିକଟରେ ହେଇଥିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଧର୍ମ ବାଟ ଚଢ଼େଇ ଦେବନି
ନହେଲେ କୌଣସି ଚରିତ୍ରହୀନ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ତୁମକୁ ଅଟକେଇବ ସେ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁଛୁ ସେଇ ବାଘୁଣୀ ଯେଉଁ ଭାଇକି ତୁ ନିଜର ଭାବୁଛୁ ସେଇ ତୋର କ୍ଷତି କରିବ କାରଣ ସେମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ କେଉଁଠି ସାପ ମାରିଥିବ ସିଏ ବି ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଥିବ ତୁମକୁ ଚୋଟ ମାରିବ ସେଟା କେଉଁଥିରେ ଭୁଲ ହେବନି ତାପରେ ଯେଉଁ ବୈଦ ଫ୍ଲୋ ଇଏ ଦେଇକି ମାରି ଦେଇଥିବ ସେ ହେଉଛି ବିଧବା ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କି ସିଏ ବିଧବା ହେଲା ହେଲା କି ସେ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଏ ଭୋଗ କଲା କଥା ବୁଝିହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କର୍ମଫଳ ସେଇ କର୍ମଫଳ ଲୁଚିଯିବ ଇଏ ଜଣେ କହୁଛେ ମନରୁ ଯିଏ ଭାବୁଛି ମନରେ ପାପ ମୁଁ କରିନି ଏମିତି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଯେ ପାପ ତା ମନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ଆଉ ମରଣ କାଳେ ତା ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବେଳ ଆସିବ ସେ ଆଗରେ ପାଟିରେ ବାହାର କରିଦେବ ମୁଁ ଏଇଆ କରିଥିଲି ଏଇଆ କରିଥିଲି ଏଇଆ କରିଥିଲି ମରଣ କାଳ ଆଇଲେ ସେ ଆପେ ସେ କହୁନି ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ ସେ ମରଣ କାଳ ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ତ ଅଛି ତେଣୁ ଯାହାର କର୍ମଫଳ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଏଇ କର୍ମଫଳ ନାହିଁ ନା ତାର ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସେ ତାର ଚାଲିଗଲେ ତାର କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଫେର ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହବୁ ତାମାନେ ତମେ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛ ଏଇଆ ନା କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେବ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଏମିତି ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଅ ନା ଆଉ ଚିହ୍ନ ରଖ ନା ମହିରେ ଚାଲିଲେ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବନି ବା ପୃଥିବୀରେ ତମର ଆଉ କର୍ମଫଳ ରହିବ ନାହିଁ ସରିଲା ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ କର୍ମଫଳ ରଖିକି କ'ଣ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।